ದುಡ್ಡಲ್ವಾ, ದುಡ್ಡು, ಬ್ಯಾಂಕು, ಇದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಜೊತೆ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲು ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅದು ಅವರ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಸಖತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿಂದ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರು ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ನಾನಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವ್ ಅವರು, ಸತ್ಯ ಅಕಾಲ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರು. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದಾರಿಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಸ್ ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಬಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇಕು, ಹೊಸ ಥರದ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಥರದ ಸಿನಿಮಾ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾನೇ, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರನ್ನೇ. ಬಟ್ ವಿಷಯ ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Sir, nowadays there are so many filmmakers are there, like they are putting their efforts on the scripts. Basically, Zebra based on true event stories are so many things are there. When it comes to Zebra, there are some elements are looking out like this should be a capturing point to the audience. Yes, about that line, sir. So there is this line in Zebra which says ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. So I think that is the key point of the film, because as Dana was saying it's about money. Money is universal, and also more importantly, Zebra deals with something which we all know, which is banking system. But it deals with something we don't know about banking system, or like how a small. It's not about to show banking system and all. But I think what's interesting is he weaved a story with the elements that we don't know about the banking system into a commercial entertainer, a massy entertainer. That is the USP of Zebra. It's money, commercial, entertainer. I mean, when these three things combine, the film is going to be great. So that is our USP. So hope I answered your question. And yeah. And when it comes to cinema poster, teaser or trailer, it's like a big surprise to the audience. Like when it comes to trailer, we are having like okay, this film is like it's at a big scale, big graph. How it works exactly in theaters? See, we are very confident, obviously, because the producers of S.N. Reddanna, Bala, Dinesh, they're very passionate about this particular film because it's a huge canvas. So like what is Dana was saying right now, actors from all different regions, like me from Telugu, Sunil Anna, Satya, Dana, Satyaraj Garu, Priya Bhavani Shankar. See, it's a very big platform. The reason why it works is that's one of the reasons. And the second reason, like I've said, it's about banking system, and it's a massy entertainer. Like my world and Dana's world, when both our worlds combine, you should watch it on theater. You should watch it in theaters because it's a collective experience. It's a theatrical experience. The film is made for theaters, especially. So we are very confident that we'll give you that experience in theaters. Come there, enjoy it, and make us all happy. ಪುಷ್ಪ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೋಡಿದ ನಂತರ ಎಸ್ ಗುರು ಧನಂಜಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಜಿಬ್ರಾ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಧನಂಜಯ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರ ಭಾಷೆ ಮೀರಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇವಾಗಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರೋ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರೋ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಟ್ಟೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದರಿಗಾದರೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಗೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಜಿಬ್ರಾ, ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯದೇವ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Yes, yes, absolutely. Because I'll tell you a small incident. Chiranjeevi Garu, Annaya once called me. He watched all my films. I'm a huge fan of Chiranjeevi Garu. I came into the films because of it. So for the first time when he called me to his residence, he thought I'm a Kannada actor. He watched all my films and said he didn't know that I was a Telugu actor or I'm from Telugu world. He said, I thought you were a Kannadiga. That's how it started. And I shared that with Dana as well. Dana said like, yeah, I mean, I think that's a great thing, because even Dana said when they watched the film, everyone kind of, they felt, you know, I'm one of you. It's not like I'm an alien to this land. Of course, I started my career here. I worked for VMware in Delmia Circle, Jayanagar second, third block or fourth block, not exactly sure. I used to live in BTM layout. So I came out of my nest, Vizag, which is like my hometown. So Bangalore is my first exposure to the world. Until then, I never stepped out of my house. So this place gave me the wings to fly, to dream big. So definitely I belong here, I belong to you. You know, what you said is right. I'm really looking forward, because this film has to, if it, you know, the point is that I never had a Kannada release before. This is the first time we are having it. Like even for Dana, I mean, of course his films Badava Rascal all released in Telugu, but this will be a huge one, 3 languages at once, 4 languages, sorry. So it feels nice here. I mean, it really feels nice, because I have a great respect for Karnataka and Bangalore. Of course, Mysore is my favorite place. So these all things combined, because whenever I come here, like I was just saying, A2B is my first place. I just go there, I order mini tiffins and I have nicely. It brings back all my memories here. So I'm glad I'm back to this land where I first started, and I'm glad my film is getting released here. And today we met Shivanna, and how was that, like happiest moment? Like you speak about Zebra, and what will be the conversation between you and Shivanna? Yeah, the conversation was, he was very warm. Shivanna is like, he received us really well. Thanks to him for taking his time out from his busy schedule. I mean, he talked very high about Dana, obviously. He's very fond of Dana. I couldn't understand that. Then we spoke more about Puri Jagannath Garu. He has done Punit sir's film Appu. So, Puri sir introduced me as a hero in Telugu. So I got introduced as a hero with Puri sir film. He's the director of the film. So during the shoot and all, he shared a lot of memories with Rajkumar sir, Punit sir, and Shivanna. And so I told the same thing to him. I told him, see, Puri sir always used to talk high about your family and every one of you. And then we were talking about Nartan's film. So it's basically everything all at once for us. And he said he'll watch the film, and he gave us his best wishes. ಸರ್, ಈ ವಾರ ಬೈರತಿರಣಗಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 5ರಿಂದ 6 ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗುಯಿಂದ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಜೀಬರಾಗಿ? ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಈಗ ಬೈರತಿರಣಗಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಜಾಗ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪುಷ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು, 83 ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲುಗುವಿಂದ ನಾನಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ಸಿನಿಮಾಗಳಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಂಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ 3-4 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 150 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೀಬ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಅದು ಮೆಟಾಫರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ವೈಟ್ ಮನಿ ಆ ತರ ಮೆಟಾಫರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಗ್ರೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ಒಂದು ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೀಬ್ರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಜೀಬ್ರಾ ಟೈಟ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದೂ ಹೊಸದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದಾರೆ, ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿನೇ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಹ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರದೊಂದು ಕಥೆನ ಬರೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಥೆಗಳು ಅದ್ರ ಒಳಗಿದ್ದವರೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ಪರಿಸರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದಲಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ತೆಲುಗು ಹೋದಾಗ ಸಂಭಾವನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ? ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ತಂಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಹೀರೋ ಆಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನು ಇದು ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು, ಇಬ್ರು ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? So yeah, that's exactly what we spoke before. Me and Dana, I think because whatever Dana has done before with the collaboration, it was a huge hits. And even for me, it was the same thing in Telugu. Like I've done multiple films and collabs, and every film worked. So now two collab people, we are collaborating for Zebra, and that is a very super positive point for us because in combination he's given many hits for many people, I've given many hits for many people. Now we are both combining, so this film should be a hit. That's a great. ಯಾವ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ? Which collaboration ante see, obviously I've done with megastar Chiranjeevi Garu, so and Godfather. That is one of my biggest highs in life, and obviously I enjoyed the same with Dana. Like he became a brother to me, and I'm looking for more collaborations with him. And of course, like for the question that you asked me, it's with Chiranjeevi Garu, obviously, because he took me for a reason in that film, like how Shivanna took Dana for Tagaru. It's the same thing for me. He took me for Godfather. He thought, oh, this guy is a good talent, we should keep him in the film so that more people will see him. That was the reason why he kept me in that film. And like he said, after that Zebra came to me, so I think what he said was right. So even today Shivanna was talking about the same thing, like how he made sure Dana was there with him for all the promotions. He took him personally for all the promotions to Dubai, to all the, because he thought he should be promoted more for his talent. So even it's in the same way, Chiranjeevi Garu took me to Bombay. He took me to me and for the Salman Khan Garu, Salman sir's interview was there. So he took me there. So he introduced me to the Mumbai press and all. He told me that you should be seen everywhere. I think that was a great coincidence, for like many coincidences, but this is exactly what Shivanna was talking today in the morning. So
we are very glad in that respect, because two big stars like Shivanna and Chiranjeevi Garu supporting us, and today we are here doing one film, and you should all support us. ಸರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ. ಕರ್ನಾಟಕ. ಕನ್ನಡ 130 to 160 వరకు ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఓకే. డిస్ట్రిబ్యూటర్ సార్, హూ ఇస్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్? పీవీఆర్ అని తను హేమంత్ అని చేస్తున్నాడు. కొలాబరేషన్ విత్ భువనేశ్వర్ పిక్చర్స్ అని చేస్తున్నాం. ఓకే. ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 150. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಯಾ, ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ 150 ಅಂడి. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸರ್? Kannadalli dubbing, unfortunately I didn't do it, but I wanted to, honestly speaking. Like I've said, I was talking one dialogue, right, which says, "Ee prapanchadalli trusted first set and the concept suit." All that I learnt it, but this film is more about a narrative, and also we had very little time. I was like behind Dana saying, "Dana, I want to dub this film, make sure, because you know it better and all." But again, we took a collective call, because somewhere my dialect was not on point. I thought I should learn it more. I should be more perfect. So I'll become a proper Kannadiga next time and do it like in Kannada. I'm looking forward for it. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಸತ್ಯ ನಾನು ಡಬ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ. ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಂಗೆ ತುಂಬ ನರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಸರ್, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಥವಾ ಇದು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎರಡು ಗ್ರೇ ಶೇಡೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾವು ಅಂತ? ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್. Yeah, absolutely. What is said is right. I mean, it's end for the question, and for the answer for that is like you have to watch the film honestly, because at the end it will be a major twist. There are certain other things which you will understand at the end, but throughout there will be grey. It will be white, grey, black, everything, but everything will fall in one place towards the end. That's where the last 40 minutes of the film is like totally edge of the seat, where you have to you can't even turn your head. You'll be hooked to the screens. That much I can say. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ಬಗ್ಸಿ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದೋ ಲಿಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂತು, ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರನೇ ತರ. ಬಟ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀಬ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಅದೇ ಥರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ CCTV ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಎತ್ತೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ. ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲದು ಸಾವಿರಾರು ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಭೈರವ ಗೀತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜೀಬ್ರಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿರೋ ಸೆಟ್ ವರ್ಕಲ್ಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸೆಟ್ ವರ್ಕು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಯಿತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಪುಷ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕೇಲೇ ಬೇರೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇರೆ, ಈ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವ. ನೀವು ಆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ತೆಲುಗು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? He'll be producing my film only. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಜೀಬ್ರಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಈ ವಾರ ಜೀಬ್ರಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಬಿಸಿ ಒಂದು 4 months. ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್? ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮದುವೆಗೆ. ಬಟ್ ಮದುವೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅದೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೀಬ್ರಾ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತವೆ. ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜೀಬ್ರಾ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 4-5 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜೀಬ್ರನ, ಅಥವಾ ತೆಲುಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಧನಂಜಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 150 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದನ್ನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ನಡದವರೇನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ, ತೆಲುಗುನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆ ಕನ್ನಡನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸರ್, ಮೊದಲು ಡಾಲಿಯಾಗಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಆಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ರೆಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಶೇಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನ ಕೆಟ್ಟವನ ಎಲ್ಲದೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ನನ್ನನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಆ ತರನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿದಿರ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಲಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನವೆಂಬರ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಡಾಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನು 1 hour ತಾನೆ. ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು 131 ಫಿಲಮ್, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫಿಲಮ್ ಸರ್. అవునండి, మేము కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందానికి. ఈ మూవీ తర్వాత నెక్స్ట్ అది కూడా మాకు చాలా భారీ ఎత్తున ఉంటుందండి. 131 ಸತ್ಯ ಸರ್, ಡಾಲಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ? Yeah, definitely. See, I watched his first film that I watched was Jayanagar 4th Block. That was when I was in my VMware. I told you, right, I was working here. So my colleagues know that I love acting, and because I used to go in the weekends, I used to take a bus and go to Hyderabad, give auditions and come back here, work here. So during that time, they used to watch me and say like, hey, there is this person called Dhananjay who's done Jayanagar 4. See the short film. He's come on his own. He's writing. I mean, he's done that film on his own to showcase. I love that Jayanagar 4th Block.
the way it was written, those characters that that